मेरा नाम भगवंत सिंह समूह सूबा प्रधान मजदूर मुक्ति मोर्चा पंजाब। अज बठिंडा टीचर होम दे विच पंजाब दियां मजदूर जथेबंदियां दा जिहड़ा पेंडू ते खेत मजदूर जथेबंदियां दा मोर्चा बनिया, उहदे वल्लों एक सवाई कन्वेंशन की जा रही है मजदूरां दी सरकार दे खिलाफ, जिहदे विच असीं तय कीता कि आउण वाले दिनां दे विच पंजाब दी सरकार नूं घेरन वास्ते और केंद्र दी सरकार दीयां नीतियां नूं घेरन दे खिलाफ वास्ते पंजाब दे अंदर जिन्नियां मजदूर जथेबंदियां ने उन्हां नूं एक मंच ते लिआंदा जावे, जिहदे विच साडा पहला जिहड़ा सवाल है कि रोज़गार दा जिहड़ा सवाल है, अज रोज़गार कल्ला पढ़े लिखे लोगों लई महत्ता नहीं रखता। दिहाड़ी करने वाला बंदा भी अज बेरोज़गार है, उन्होंने दिहाड़ी नहीं मिल रही किते, क्योंकि खेती अंदर हर खेतर दे विच मशीनरीकरण हो गया, जिहदे कारण पशुआं दी तरह अज मजदूरां दी रोज़ाना मंडी लगन लग गई। शहरां दे लेबर चौंकां दे विच उत्थे भी कोई खरीदण वाला मजदूर नूं है नहीं गा। साडी मंग है कि सरकार नरेगा दे तहत पूरा साल काम देवे मजदूरां नूं और 700 रुपया दिहाड़ी देवे। और इहदे नाल जिहड़ा साडा सवाल है जमीनां दा, कि जिहड़ियां पंचायती जमीनां ने जिहदे विचों तीजे हिस्से दियां दलतां दे हिस्से दियां जमीनां ने, वो जमीनां दलतां नूं सांझे रूप दे विच खेती करन वास्ते सांझे रूप दे विच उहनां नूं घट रेट दे विच दित्तियां जाण। और जिहड़ियां लैंड सीलिंग एक्ट दे उपर जिहड़ियां जमीनां ने पंजाब दे अंदर 17.5 एकड़ दा कानून है कि इदों वध कोई जमीन नहीं रख सकदा, पर तुसीं देखोगे बादल बराड़ां तो लैके बड़े बड़े अफसरशाही राजनीतिक लोग मतलब हज़ारां सैकड़े एकड़ दे मालक ने। एक पासे पेंडू जिहड़ा बेजमीन है, गरीब है, शहरी गरीब है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ घर पाउण वास्ते एक विसवा जगह नहीं, मतलब रूड़ी लाउण वास्ते कूड़ा सिੱਟਣ वास्ते मतलब कि जगह नहीं हैगी। तो दूसरे पासे कानून तो वाधू 18 किल्लियां तो वाधू जमीनां सामी बैठे ने, फार्म बनाई बैठे ने। साडा सवाल है कि कानून सख्ती नाल लागू होवे, वाधू जिहड़ियां जमीनां ने ये सारियां सारियां जब्त करके बेजमीने गरीबां दे विच वंਡੀਆਂ जाण। अगला साडा सवाल है कि समुच्चा करजा जिवें किसानां दा करजा सरकार ने माफ़ कीता, व्यापारियों का करजा, कारपोरेट घराणिਆਂ का करजा माफ़ किया, ये करजा माफ़ किया जाए। तुसीं देखोगे पंजाब दी सरकार मान सरकार नूं जिताउण वास्ते सफल करन वास्ते सब तो वध जो योगदान वोट तो लेके मेहनत का देखिए तो वह मजदूर जमात ने किया। पर तुसीं उहदे मंत्रियों का बयान देखोगे, वो बयान दे रहे हैं कि किसानां दा करजा माफ़ होना चाहिए। ठीक है, किसानां दे सिर करजा भी है, उन्हां दा करजा भी माफ़ होवे, असीं कोई उहदे विरोधी नहीं। पर जिहड़ा नित दिन दिहाड़ी करके उही खाण वाला मजदूर है, जिन्हां दा बाल-बाल करजे च बिन्निया गया, इन्हां दे करजे वास्ते इन्हां दा मूँह क्यों दिखदा? मान सरकार मजदूरां दे सवाल दे उत्ते भी मल के चुप है, जान बुझ के मजदूरां नूं नज़रअंदाज कर रही है। इन्हां सवालों के उत्ते मजदूरां दा अंदोलन खड़ा करने वास्ते अज असीं सांझी कन्वेंशन कर रहे हैं। बाकी जिहड़े सवाल ने मेरे नाल मजदूर आगू गुलजार गौरीया जी, मैं लक्ष्मण सेवा जी ने, वो तुहाडे नाल गलबात करनगे बाकी सवालों के उत्ते। मैं लक्ष्मण सिंह सेवेवाला सूबा जनरल सकत्तर पंजाब खेत मजदूर यूनियन। अज पेंडू ते खेत मजदूर जथेबंदियां दे सांझे मोर्चे के सद्दे ते पंजाब भर चों मूरली कतार दे जथेबंदियां दे आगू पहुंचे आ, जिहड़े सैकड़ियां की गिणती च आ। जिहड़ियां मंगां मसलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के असीं सरकार के खिलाफ अंदोलन शुरू कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਚ रोज़गार का मसला भी आ, ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ गुलाबी सुंडी कारण नुकसाने हुए नरमे का मजदूरों को मुआवजा देने का सवाल भी आ, ਉਹਦੇ ਚ मजदूरों ते हुंदे जात पाती जबर नूं बंद करने का मसला भी आ। ते ਇਹਦੇ ਚ बहुत अहम सवाल साडे वास्ते जमीन की वंड का सवाल है कि जमीन तो बिना मजदूर का कोई चारा नहीं है। मजदूर कोले जमीन ना होने करके उन्होंने बहुत सारिया समस्यावां का सामना करना पै रहा है। इस करके ये सारिया मंगां मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ जिहदे च सेहत सेवावां का सवाल भी है, जिहदे च एजुकेशन का सवाल है, वो सारे मसले हल कराउण दे वास्ते असीं 8 तरीक नूं पंजाब भर च DC दफ्तरां दे अगे धरने दे के इस संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। और ये तो पहला जिहड़ियां भी जथेबंदियां होर साडे संघर्ष तो बाहर आ, उन्हां नाल मीटिंग करके एक होर इदू वड्डा अंदोलन विढ़ण दी असीं अज दी कन्वेंशन दे विच जिहड़ा सोच विचार कीती है। तो असी सरकार नूं ये चेतावनी देनी चाहुंदे हैं
कि ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਧੋਬੀਆਣਾ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਸੇਢਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਦਲ ਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲੇ 3200 ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ 2800 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ 325 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਕਾਮੜ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ, जनरल ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਭਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 8 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬੋਟਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਬੇਕਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਪਲਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਥੱਲਿਓ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।